إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله لا يزال حديثنا عن ذلك العمل العظيم من أفضل الأعمال التي تزكي النفوس وترفع الدرجات ذلكم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكر شيء من النصوص الواردة في فضل ذلك العمل وما تتضمنه تلك النصوص من الحث على المواظبة على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يناله العبد من المكانة وعلو المنزلة عند المولى عز وجل وإذهاب الهموم وحصول الطمأنينة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها العبد في حياته وبعد مماته وهاكم عباد الله شيئا من تلك الفوائد المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي هو أحسن ما كتب في هذا الباب وهو كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ومن تلك الفوائد والثمرات امتثال أمر الله تبارك وتعالى وهي من أعظم الفوائد لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومنها موافقته سبحانه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان لأن الله يصلي عليه حيث ذكر ذلك أو حيث ذكر ذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ومنها موافقة ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حصول 10 درجات و10 صلوات من الله تبارك وتعالى على من صلى عليه مرة واحدة ومنها أنه يرجى إجابة الدعاء إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء فهي ترفع الدعاء عند رب العالمين ومنها أنها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها ومنها أنها سبب لغفران الذنوب ومنها أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه ومنها أنها سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومنها غير ذلك من تلك الفوائد والثمرات سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لامتثال أمر الله تبارك وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمين bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi, yabo marar iyaka, da kuma salaci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokin Allah da bin su sau da ƙafa, abin da ya umarce mu mu aikata, abin da ya hane mu mu hannu. Bayan haka ya bayin Allah, haɗuwarmu da ta gabata mun tattauna akan falala da fa'idoji da alherai na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mun karanta wasu nassoshi daga alƙur'ani da kuma hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi irin gwaggwaɓar ladan da bawa zai samu na tsarkake zuciya da kuma ɗaukaka daraja a cikin wannan babban aiki na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kuma yana jan mu zuwa ga mu dawwama akan wannan aiki ne da shi kadai aiki ne daga cikin manya-manyan ayyukan da suke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa. To a yau abin da za mu tattauna, in Allah maɗaukaki ya sa mun iya ƙarewa, shine ambatan wasu fa'idoji da malam Shamsuddin ibn Qayyim ya ambata a cikin babban littafin nan nasa mai suna Jila'ul Afham fi fadli as-salati was-salam ala Muhammadin khairil anam, wanda kamar da muka ambata littafi ne da ba a rubuta littafi irinsa ba a tarihin ɗan adam wajen bayanin falalar salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda babu buƙatar kawo nassoshin da ayoyin da hadithan, iya fa'idojin kawai za mu ambata. An Allah maɗauki ya taimake mu mun ƙarasa ko mun kammala kafin lokaci ya ƙure ba tare da dogon ƙarin bayani ba. Daga cikin fa'idojin da mu ɗan adam bawan Allah zai samu in yana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, na farko ɗa'a ce da bin umarni, tunda Allah ne ya ce a yi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi, kaga wannan umarni ne, ku salati ga Allah maɗaukaki. Wannan umarnin in kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kai ɗa'a ga wannan umarni. Daga cikinsu fa'idojin har yanzu, ka dace da Allah maɗaukaki, wani aiki ne Allah ma yana yi kuma ya ce kai ma ka yi, domin ya faɗa mana da shi da mala'iku suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Kaga kai ma idan kai ka yi wani aiki da Allah ma yana yinsa, wannan ya ishe ka falala cewa ka aikata wani abu wanda Allah da mala'iku ma suna yi. Daga cikin, duk da cewa akwai bambanci tsakanin salatin Allah da salatin ka kai, yawwa salatin Allah ɗaukaka matsayi ne, kai kuma roƙon Allah ɗin kake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ɗaukaka matsayi. Daga ciki, ka dace da mala'iku a aikinsu, tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗauki ya gaya mana Allah da mala'iku suna yi. Daga cikin fa'idojin har yanzu, bawan Allah yana samun salatin Allah guda 10 idan ya yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya. Ƙwaya ɗaya za ka yi, Allah kuma ya maka 10. Mun karanta wannan nassin a baya, ba sai mun maimaita shi ba yanzu. Daga cikin fa'idojin har yanzu, idan mutum zai addu'a ya roƙi Allah wani abu, to in ya gabatar da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan gabatar da salatin akan addu'arka yana sa a ɗaukaka maka wannan addu'ar zuwa ga Ubangiji, sai a saurare ta. Don haka kafin kai addu'a ka gabatar da salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin wannan fa'idoji, salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na samun cetonsa gobe kiyama, ko ka hada da roƙon wasila
wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan an kira sallah ka faɗa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila, ko ka hada da wannan ko ma baka hada ba, in dai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kiran sallah to zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama. Salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a gafarta maka zunubai. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a isar maka da damuwarka. Wannan hadisin mun karanta shi a wancan haduwa da muka yi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan har ka ajiye salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yawan yin sa, to Allah zai dauke maka damuwa. Zaka ji kawai zuciyarka sawai, ba ka samun wata damuwa saboda yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga cikin waɗannan fa'idoji, in kana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu kusanci zuwa ga Allah gobe kiyama. Waɗanda suke yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama za a matso da su kusa da ubangiji, wanda ko ba sa yawan yi suna can nesa. Ai ko lalle haka ne. Daga cikin waɗannan fa'idoji, idan mutum yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan salatin yana tsaya masa a matsayin sadaka ga waɗanda ba su da dukiyar da za su ba da sadaka. Idan mai dukiya ya ba da sadaka, wanda ba shi da dukiya kuma ba shi da dukiyar da zai ba da sadaka, to in yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan salati zai tsaya masa a madadin sadaka da wancan bawan Allah ya bayar. Shi yasa kun ga zahaba ahlud duthuri bil ujuri. In kuma ka hada kana ba da sadakar kuma sannan kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin sabubban ko fa'idojin har yanzu, kamar da malamin ya ambata, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na a biya maka bukatunka. Ko baka yi addu'a ba, yin salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam zai zama maka sababi na Allah ya yi maka kuma ya ɗauke maka bukatunka, ya biya maka su. Sannan salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na salatin Allah akan duk wanda ya yi wannan salati da shi da mala'iku. Wannan mun faɗa a baya. Daga cikinsu har yanzu tsarkakewa ce ga mai salatin. Duk mutumin da yake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yana ƙara tsarkake masa zuciya. A tsarkake maka zuciya daga gaba, a tsarkake maka zuciya daga hassada, a tsarkake maka zuciya daga nunkufurci da butulci. Zuciyarka ka ji ta kalau dangane da bayin Allah, zuciyarka ka ji ta kalau dangane da alaka da Allah. Babu abin da ya kai wannan a rayuwar ɗan adam. Salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na idan mutum mutuwa ta zo masa, Allah ya aiko mala'iku su yi masa bushara da aljanna. Da ka kana son ka samu wannan bushara, to ka yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sabbaba maka gobe kiyama duk irin firgicin da ake samu na tashin alkiyama, Allah yana tsare ka, ba za ka samu ba. Firgici da tashin hankali da tsorace-tsorace da damuwa, to duk Allah sai ya ɗauke maka, sai ka ganka gobe kiyama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda kana yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kun ga duk wannan abin da malamin nan ke faɗi, kowanne akwai nassi a kansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a Qur'ani. Duk da dai wasu daga cikin nassoshin na hadithai wasu ingantattu ne, wasu kuma ba a same su ta hanya mai inganci ba. Sannan salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar maka salatin da kai masa, a mayar masa da rai ya maka salati saboda ka ambace shi a cikin salatinka. Daga cikin har yanzu salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa bawa ya tuna wani abu da ya manta. Idan ka manta wani abu, in kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya tuna maka, ya taimaka maka ka tuna. Shi yasa har ya zama wata al'ada a gun Larabawa,
duk da hadithan da suka zo da wannan wasu ba su inganta ba, amma sanannen abu ne a gun larabawa. yanzu idan mutum kuna magana sai ya manta wani abu, in ya ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sai kaga Allah ya taimake shi ya tuna wannan abin da ya manta. Sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama sababi na tsarkin majalisi. In kana zaune a wani majalisi, to in akwai salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an samu tsarkin majalisi, ba za a samu nadama da damuwa gobe a ranar kiyama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa duk mutumin da ya zauna a wani wuri bai zikirin Allah a wurin ba, to sai yayi nadamar wannan zaman gobe kiyama. Duk inda ka zauna a majalisa da kai da abokai a kasuwa, in ba zikiri ba kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wurin ba, sai ka yi nadama. Za a kawo maka wannan wurin kamar fim, kana ganin sa kace kai na yi nadama, kai shona ina ma na yi zikirin Allah, na yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore talauci. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore maka a ce maka marowaci, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci shine wanda za a ambace ni bai mun salati ba. To duk mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunan marowaci ya tashi daga kansa. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutum a jefa shi a hanyar aljanna. Sannan kuma duk wata hanya wadda za ta sa mutum ya shiga wuta, to za a kautar da shi daga kanta. Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsare mutum daga ɗoyin majalisa, warin wani majalisa. Duk inda yake majalisa ce za a zauna, to idan babu ambatan Allah ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, to tana wani wari mu ba ma ji. To Allah na sa wannan warin ya tafi saboda an ambaci kuma an yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kai abubuwan suna da yawa. Salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na cikar magana. Duk wata magana ba ta cika sai da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk huduba da za ka yi, shi yasa aka sanya daga cikin manya-manyan abin da aka wajabta wa mai huduba, lalle kada ya sauka daga mumbarin huduba sai ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko akan menene ko zai magana, to sai ya yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya ƴan uwa musulmi, salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na cikar haske akan sirati. Gobe kiyama in za a tsallake sirati, mai yawaita salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a haskaka masa gabansa, ya ga inda zai taka akan sirati, sai Allah ba shi dama ya wuce da sauri kamar walƙiya, saboda abin da yake yi na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma in mutum mai salati ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sau ɗaya kawai in kai a rayuwa ya fidda kai daga cikin masu jafa'i. Jafa'i shine kin baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa. Sannan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na tabbatar da kuma dawwamar da kyakkyawan yabo a kanka ya kai bawan Allah in kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sunanka ba zai fita ba, kullum ana ambatarsa a wurin mala'ikun da suke sama. Ya ku bayan Allah mu sani har yanzu salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sababi ne na albarka a ayyukanka. Duk aikin da kake yi, in kana so albarka ta shiga ciki, to ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan har yanzu sababi ne shi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka samu rahamar Allah, domin ko rahamar Allah tana da ma'anar sallah. A ce Allah ya yi maka sallah, ya yi maka salati saboda kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, to daga cikin ma'anonin wannan salatin da Allah zai ma shine Allah ya ji kanka, Allah ya maka rahama. Sannan daga cikin waɗannan fa'idoji sababi ne na a sanya ka cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kana yawaita ambatansa, kana yawaita salati gare shi. Ya bayin Allah, lalle salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'idojin da suke cikinsa sun yi yawan da
sun isa a zauna kullum a yi maka faɗakarwa da nasiha a kai, kuma lokaci ba zai isa a ce waɗannan fa'idoji gaba ɗayansu an ambace su a nan ba. Ku duba fa ku gani, littafi su kutum aka rubuta domin ambatan waɗannan fa'idoji, kaga kuwa sun fi ƙarfin a ce an ambace su a iya hudu ba, sai dai a ce a tsakuro, a taɓo nan a taɓo can domin a samu fa'ida. Sababi ne har yanzu na samun a ce mutum ya samu soyayyar bayin Allah masu so shi in har yana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan har yanzu salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na shiriya a wannan rayuwa, bawa ya samu shiriya, zuciyarsa ta tafi akan hanya saboda yana yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Domin me? Soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta fi ƙarfi a zuciyarsa sama da son kowane ɗan adam a duniya. Ya fi son manzan Allah sama da malaminsa, ya fi son manzan Allah sama da iyayensa, ya fi son manzan Allah sama da 'ya'yansa, ya fi son manzan Allah sama da dukiyarsa, sama da dukkan abin da ya mallaka. To wannan za ka ga ashe kuwa soyayyar ma'aiki za ta yi rinjaye a zuciyarsa, ya zama cewa babu wani wuri sai face ya zama zuciyar wato soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta lullube mutum a wannan. Daga cikin waɗannan fa'idoji bari mu kokari mu tsaya akan haka. Idan mutum yana salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine mataki mafi karanci da mutum zai bayar na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa. Haƙƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa: imani da shi, da'a gare shi, gaskata zancensa, in ya faɗa abi. To daga cikin waɗannan haƙƙoƙi nasa mafi karanci da za ka yi na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai masa salati sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki har yanzu yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi zikirin Allah, ya kunshi godiya ga Allah, ya kunshi sanin Allah, bawa ya san irin ni'imomin da Allah ya yi masa. Wannan shi kansa ya isa ya ƙara maka imani a cikin wato zuciyarka. Salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na samun yardar Allah. Allah zai yarda da kai saboda kana salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ƴan uwa musulmi, dole mu tsaya a nan ba dan saboda zancen ya ƙare ba, amma saboda dai wannan ya isa ya zaburar da mu ware lokaci, kowa a cikinmu ya zama ya ajiye lokacin da alal aƙalla musamman a rana irin wannan ranar juma'a ya rika salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Galibi muna faɗa da baki, amma wane ne wanda zai zauna hakikatan zai yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adadin da sai ya gaji? Galibi wani ba shi da lokaci, wani kasuwarsa ta fi masa, wani neman abincinsa ya fi masa. Na'am, ba a ce ka bar aikinka da neman abincinka ba, amma ko kana cikin aikinka da neman abincin za ka iya salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Maimakon gulma, maimakon zagin mutane, maimakon cin mutuncin mutane, ka ware lokacin ka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka tsira daga zunubin gulma, sannan kuma ka tara wa kanka wato ayyukan lada masu yawa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. يا الله منا روقنك الله كسنيا mu cikin bayinka na kwarai masu yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma masu yawan baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa. Ya Allah ka taimake mu, ka kusantar da mu zuwa gare ka, kuma ka sanya ƙauna da kuma biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ta ratsa cikin zukatanmu. Ya Allah ka taimake mu, ka ɗora mu akan tafarkinsa. Allah ka taimake mu, ka ɗora mu akan hanyarsa. Allah ka taimake mu, dukkan abin da yake so ka sanya mu so shi. Ya Allah ka taimake mu, duk abin da yake ƙi Allah ka nesanta mu daga wannan abu. Ya Allah muna roƙonka rahamarka da albarkarka da ƙaunarka
da soyayyarka da ni'imarka. Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah ka taimaki shugabanninmu ka ɗora su akan tafarki madaidaici. Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah. Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi. Allah ka ba mu shugabanni masu adalci. Ya Allah ka sa abubuwan da za su zo mana na harkokin siyasa, Allah ka sa su zo su ƙare ba tare da an zub da jini ba, ba tare da an ci mutunci ba. Allah ka tabbatar mana zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ka bar mana haɗin kanmu da ƙaunar junanmu. Duk abin da zai wargaza mana haɗin kai da ƙaunar juna da kwanciyar hankali, Allah ka kaɗe shi. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka biya wa kowa buƙatunsa na alheri. Duk wanda ke cikin wata damuwa, Allah ka yaye masa. Ya Allah, muna roƙonka, Allah ka tabbatar da mu cikin bayinka waɗanda za su dawwama a musulunci, su mutu a musulunci har ƙarshen rayuwarsu. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.